जो मेरे सामने हैं और जो मेरे सामने नहीं है फिर भी है, सभी को आज की शाम संविति फाउंडेशन के नाम जो की है आपने, उसका बहुत आनंद है। कल हमने बहुत ही अच्छा समय यहाँ पसार किया, बहुत सारी प्राप्ति हुई, साहित्य को लेके, संबंधों को लेके, साहित्य मित्रों को लेके, टीम को लेके, और एक नई ऊर्जा का अनुभव कर आज ये शाम को आगे ले जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, संविति फाउंडेशन का आशय ये है कि महिलाओं को साहित्य के साथ हर शक्य तरीके से जोड़ा जाए और उनकी जो प्रतिभा है, उनमें जो सृजनात्मक व्यक्तिता है, उसको खिलने का, खुलने का एक सुंदर मौका मिले। पर ये तो एक तरफी बात हुई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके काफ़ी और अलग ऐसे फ़ायदे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ जो मुझे कल महसूस हुई सारे साहित्य मित्रों से बात करते हुए, कि साहित्य का शब्द जो है वो जब उनके अनुभव का विषय बनता है तो वो शब्द सिर्फ शब्द ना रहते हुए उनके लिए एक अवेयरनेस का, एक जागृति का परिबल बनता है, एक फैक्टर बनता है, वो ट्रिगर करता है। उनके अंदर ही कुछ ऐसा है जो वो उन्हें महसूस होने लगता है, शायद ये शब्दों की वजह से, ये कहानी की वजह से। और जब ये एहसास गहरा होता जाता है, वो अपने आप में विकसित होते जाते हैं, और वो सारी बातें जब कहानी शेयर करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो साहित्य के शब्द के माध्यम से महिलाएं जो अपने आप के लिए एक यात्रा शुरू कर, अपने आप को खोजते हुए, अपने अस्तित्व का एक नया आयाम बनाते हुए जो आगे चल रही है, वही प्रक्रिया में हमें संविति दिखाई देती है। ना वो कोई लोगो है, ना कोई वो एनजीओ है, ना कोई वो मैं हूँ, टीम है, आप हैं, कोई नहीं है। ये प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है वो प्रिसाइजली महिलाओं के भीतर हो रही है, और वो सब महसूस कर रहे हैं, उनके देखने वाले, उनके सुनने वाले, उनके सहृदय मित्र, सब। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, जिसको हमने सप्ताह बना दिया, वो क्या करना चाहता है? तो वो ये करना चाहता है कि ये प्रक्रिया को उत्तेजित कर महिला अपनी सृजनात्मक व्यक्तिता को निखार के प्रस्तुत करे, और इस तरह से अपने स्त्रीत्व का, अपने वुमनहुड का एक नया एहसास करे, जो हमारे साथ शेयर करे। और इसीलिए ये सारे उपक्रम का आयोजन हुआ है। जिस आशय से हमने किया था ये उपक्रम, उससे काफ़ी आगे ये निकल गया है, ऐसा महसूस हमें हो रहा है 2 दिन से। और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 नए साहित्य मित्रों का अनुभव करेंगे। ये तीनों साहित्य मित्र संविति के साथ विशिष्ट तरीके से जुड़े हुए हैं, और मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि आज की शाम उनके जीवन में एक विशिष्ट अवसर बन के आई है। उसका कारण यह है कि कल मैंने कहा था कि संविति के लिए भी ये नई बात है कि लिटरेचर को हमने स्कूल्स में देखा है, लाइब्रेरी में देखा है, हमने मॉल में नहीं देखा, इसी तो हम उसको मॉल में लेके आए हैं। तो इससे आगे का अवसर ये भी है कि महिलाएं जो यहाँ अपनी बात रखेंगी, इस एनवायरनमेंट में रखेंगी, इन लोगों के साथ शेयर करेंगी, वो उनके होने का, उनके साहित्य के अनुभव का, उनकी खुद की साहित्य प्रीति का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। और उसको रिसीव करें अच्छे मन से, अच्छे भाव से। ऐसी एक अपील के साथ आज की बात हम शुरू करेंगे। हमारे जो पहले साहित्य मित्र हैं, वो अभी मेरी पहली बार उनसे रूबरू मुलाकात हुई। वैसे देखा हुआ है, उनके बारे में सुना हुआ है,
पर कुछ मिनट जो हमने बात की उसमें 2-3 बातें उभर के जो सामने आई उनकी, उसको लेके एक परसेप्शन बनने लगा मेरा कि ये संवित्ति के कैसे साहित्य मित्र हैं। सबसे पहली बात जो उभर के आई वो ये है कि उनके व्यक्तित्व में ममता जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल पाई जाती है। शी इज सो मदरली टू एवरीथिंग, चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे, घर, साहित्य, कहानियाँ, कुछ भी। सो व्हेन आई से मदरली इट मीन्स नर्चरिंग, उसको आगे ले जाओ, उसको बड़ा करो, उसको और अच्छा बड़ा करो। दूसरा जो मैंने महसूस किया उनके साथ बात करते हुए वो ये था कि उनको अपनी भाषा को लेके एक चाहत है, और वो ये चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है, मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा, उसको अगर सुदृढ़ करने के लिए कुछ किया जाए तो वो करना चाहिए। और वो करने का एक तरीका ये है कि हमारी भाषा में हम हमारी कहानियों की बात हम हमारे बच्चों से करके हमारी संस्कृति का संवर्धन करें। तो ये जो इनकी पोजीशन है संवित्ति से जुड़ने के लिए वो बहुत ही आवकारदायी है, और मैं अभिवादन करती हूँ इनका कि इतने सुंदर विचार के साथ, इतने अच्छे आशय के साथ वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारी कहानी जो है वो हमें उनसे सुननी है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि उनको इतना विश्वास नहीं है कि वो कहानी कह पाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उनकी बेटी ने उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं दादी आप कर पाओगे। तो वो वहाँ एक थी, हम यहाँ इतनी सारी, और हम सब आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से कहानी कह पाएंगी। आप आइए और अपनी कहानी सुनाइए। आइए, रंजन शाह, संवित्ति के ये साल के नए साहित्यविद, आइए। સૌ પ્રેક્ષકગણ અને સાહિત્ય રસિકોને મારા નમસ્કાર. હું રંજન શાહ આ સમિતિ સંસ્થાના માધ્યમ દ્વારા આપની પાસે આવી છું વાર્તા કહેવા માટે. હું હાઉસવાઈફ છું. અત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ એટલે શું? એક ટોકન છે. આમ તો મહિલા દિવસ તો રોજ જ હોય છે. મહિલા દિવસ એટલે શું? મહિલાઓને રિસ્પેક્ટ આપો. મહિલા પણ આપે અને સાથે બધા પણ આપે. તો ચાલો આજે આપણે આ મહિલા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે હું આપની સમક્ષ એક એવી વાર્તાની પ્રસ્તુતિ કરવા આવી છું કે જેમાં વર્ષાની હેલીને હિંડોળા સાથે લીલીછમ ધરતીનું વર્ણન, સાથે સાથે પ્રકૃતિની ગોદમાં પાંગરતા પૃથ્વીના પ્રવાસીઓ એટલે કે તમામ જીવો, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષીઓ સહિત મનુષ્યની દૈનિક જીવનશૈલીને અલંકારિક ભાષામાં અદ્ભુત વર્ણન કરેલું છે. વર્ષાબેન અડાલજા ગુજરાતી સાહિત્યના ખૂબ પ્રસિદ્ધ લેખિકા. એમણે આ વાર્તામાં આજના આધુનિક યુગમાં ગુજરાતી સાહિત્યને જીવતું રાખવા માટે અલંકારિક ભાષાનો ઉપયોગ કરી વાર્તાને રસમય બનાવી વાચકોના મન સુધી પહોંચાડી અને વાર્તાને પૂર્ણ રીતે વાંચવા, સાંભળવા મને ઉત્સાહપૂર્વક પ્રેરિત કર્યું છે. તો આવો આ વાર્તા રસને માણવા આપ સૌ પધાર્યો એ ભાવપૂર્વક હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આ વાર્તામાં લેખિકા સ્વયં પોતે છે, કોઈ બીજું પાત્ર નથી. એ પોતાની સાથે જ વાત કરે છે. ઓહો, કેમ પાછા દેશમાં ચાલ્યા? કોઈકે પૂછ્યું અને બેગમાં કપડાં મૂકતા મૂકતા હોંકારો ભળ્યો. પાછો બડબડાટ ચાલુ થયો. તો પાછા તો દેશમાં એવું તો શું દાખ્યું છે? અને મેં કીધું મારું મન. અને હું હસી પડી. અને ખરેખર હું મારું મન ત્યાં મૂકીને જ આવી છું. બાના આંગણામાં ઘટાટો બીલીનું વૃક્ષ એની નીચે હું બાને વચન આપીને આવી છું કે જ્યારે વરસાદ તરસી ધરતીને મન મૂકીને ઝાકમ જોડ કરશે ત્યારે હું જરૂર આવીશ. આમ દૂર વતનમાં
વરસાદના વાવળ મળતા મારું મન માટીની સુગંધથી મહેકી ઉઠ્યું. દુકાળમાં પાણીથી ટળવળતા લોકો અને પશુઓના આંસુથી જાણે ઈશ્વર પણ વિચલિત થઈ ગયો હોય ને એમ મન મૂકીને વેગ વરસી રહ્યો છે. આ દુકાળમાં પણ આ બીલીનું વૃક્ષ હતું ને તો લીલીછમ હતું, તો અત્યારે તો વરસાદમાં શું સુંદર દેખાતું હશે. આ વિચાર કરતા મારા મન સાથે મારા પગ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા અને મેં મુંબઈ છોડ્યું. અને મુંબઈ છોડતા જ વરસાદે મારો સંઘાત કર્યો તો છેક રાજકોટની આજી નંદી આવી ત્યાં સુધી. ત્યાર પછી મને અલવિદા કીધું. સવારના પોરમાં ઘરના આંગણે રિક્ષાનો અવાજ આવ્યો એટલે બાએ બારી ખોલીને જોયું કોણ છે, અને રિક્ષામાંથી બેગ સાથે મને ઉતરતા જોઈને એટલે બા સાથે ઘરના સૌ રાજી થઈ ગયા. અને હું દોડતી દોડતી બાને ભેટી જ પડી. એટલે ખરું પૂછ્યું ને તો બાને જોઉં ને તો મેં પગે લાગવાનું ભૂલાઈ જ જાય છે મારાથી. અને એમને ગળે વળગી એમના ખભે માથું ઢળી રહ્યું છે. આમાં ખરેખર બાળપણની મને યાદ આવતી હશે ને એટલે જ આવું થતું હશે. અને અચાનક મને યાદ આવ્યું, અરે હું તો ભૂલી ગઈ. અને દોડતી હું આંગણામાં ગઈ તો જ્યાં બીલીનું વૃક્ષ હતું એવું સુંદર લચી રહ્યું હતું. બે હાથથી પકડાય એવા ગોળ ગોળ ફૂલોના ઝુમખા લટકતા હતા. અને ત્યાં એવી પવનની લહેરી આવી કે એક ઝુમખાની ડાળી મારા કાનને સ્પર્શ કર્યો અને મને એમ થયું કે મારે સહેલી મને સ્પર્શ કરે છે એવો મને અનુભવ થયો. આ વાતો કરતાં કરતાં હું અંદર ગઈ ત્યાં મારી બેન બહાર આવી અને મને કહે છે કે આ લીલુડી વરસાદ વરસ્યો એમાં ધરતી તો લીલુડી થઈ ગઈ અને જોડે જોડે આ ચકલા કબૂતરાય પાછા આવી ગયા. અને સારું થયું આવ્યા તે જ, એમનો અગર અમને ગમતું નથી. સારું થયું આવ્યા તો. આ ચકલીઓ માળા પર ચીચી કરી ને પાણી માટે ટળવળતી હતી અને ડાળીઓ પર જાણે ઝૂલા ખાતી હોય ને આપણે ઈજ કે કાંઈ એવા ઝૂલા ખાતી હોય ને એવી રીતે વર્તી હતી. અને ત્યાં અચાનક મારા પગ પાસે કંઈ પસાર થયું અને હું ચમકી અને મેં જોયું તો ખિસકોલી એ હસવું આવી ગયું. અને ત્યાં તો બેન ચણ લઈને બહાર આવી. ચકલાને કબૂતરાને ચણ નાખ્યું. ચકલા કબૂતરા ચણતા હતા અને બેન કે છે હવે આપણે અંદર જઈએ એટલે હું ને બેન અંદર ગયા. આ ગામડામાં છે ને સવાર બહુ સુંદર હોય, એકદમ શાંત હોય. સૌ પોતપોતાના કામે લાગી ગયા હતા. બાસા હતા તે બેઠા બેઠા પૂજા કરતા હતા. અને નાનકડો આખો ઊંઘમાં છૂટી આખો ચોરતો ચોરતો પછવાડે ગયો ત્યાં ટ્રેન પસાર થતી હતી. બધા મુસાફરોને હાથ હલાવીને આવજો આવજો કરતા હતા. અને બા બંધોડામાં એમના કનૈયાને નવડાવતા હતા અને ભજન ગાતા હતા. શાકની રેકડી વાળો શાક પાડીને બધાને બોલાવતો હતો. આમ આહલાદક વાતાવરણ હતું, સુંદર સવાર હતી. અને ત્યાં જ એક ધબધબેનો અવાજ થયો તો બધા કબૂતરોને જોઉં અને પાંખોનો અવાજ કરતો કરતો એક સાથે ઉડી ગયો. અને થોડીક ક્ષણોમાં પછી ગુટર ગુટર અવાજ સાથે બધા પાછા આવ્યા. અને ચણ બાએ બેને ચણ આપ્યું તે ચણવા લાગ્યા. બેન અને જેની ખિસકોલી હતી ને એ પોતાના પગ ઊંચા નીચા કરી અને વિશિષ્ટ પ્રકારનો અવાજ કરતી હતી. આ બધું આહલાદક વાતાવરણ મને મુંબઈમાં તો મળે જ નહીં. એટલે મને તો પુષ્કળ આનંદ આવ્યો અને શાંતિથી બેઠી બેઠી બધું જોયા કરતી હતી. ત્યાં બેને પૂજા માટે બીલીપત્ર અને તુલસી પત્ર તોડ્યા અને બેન અંદર ગઈ. હું તો ના ગઈ, કઈ બેસાડી. એવું સરસ વાતાવરણ હતું, ખૂબ આનંદ આવતો હતો. અને ત્યાં મેં શું જોયું, પતંગિયું, પીળ ચોટું પતંગિયું બોગણવેલના વૃક્ષ ઉપર પીળા ફૂલ બેઠા હતા એની ઉપર ઉડવા લાગ્યું. અને ગામડું કેવું મસ્ત મોટું ફળિયું અને ઊંચી વંડી, જાણે એવું લાગે કે ફળિયામાં જ ઘર છે. અને ઘરની બારી ખોલીને જો ને તો ફળિયું મોટું લાગે, તો એમ લાગે ઘરમાં જ ફળિયું છે. આમ જગ્યાની ખૂબ મોકળાશ, મુંબઈમાં તો હોય જ નહીં એવી મોકળાશ હતી. એની સાથે આપણે બેસીએ તો આપણું મન પણ મોકળું થઈ જાય. અને ત્યાં તો બેન લોટ બાંધવા માટે થાળી લઈને આવી. હવે મરણનો કુદરત કળચીકરી બિલાડી જાય છે તો બેનના પગ પાસે લાંબી થઈને બેસી ગઈ. અને બેન એની સાથે વાતો કરતી હોય ને એમ એને પૂછે,
અલી સવારમાં ક્યાં જઈ આવી? આ દૂધ પીધું કે નહીં? અલી પેલી સોમીબાર તાવ આવ્યો તો મટ્યો કે નહીં? અને જ્યારે બિલાડી જવાબ આપતી હોય ને એમ બેનના પગ પાસે માથું ઘસવા લાગ્યું. બેને કીધું આ મારો ખેપિયો છે. તું ગઈ વખતે આવી હતી ને ત્યારે જે બિલાડીએ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો ને અને તે શીરો ખડાયો હતો એ જ આ બિલાડી છે. પાછી બિલાડી માથું ઘસવા લાગી. એટલે બેને કીધું અરે હા ભાઈ હા, તું જા, મને કામ કરવા દે. તારા માટે રોટલી બનાવું છું, પછી તને બોલાવશું, પણ તું હમણાં જા. આ સુંદર સવાર પસાર થઈ ગઈ અને કૂળો તડકો આવવા લાગ્યો. અને કૂળા તડકાની સાથે 12 વાગ્યો, મંધ્યાર થઈ એટલે ગરમી લાગવા લાગી. એટલે પછી હું પણ ધીરે અંદર ગઈ અને જમવાનો સમય થયો હતો એટલે પાટલો ખેંચીને જમવા માટે બેસતા હતા. ત્યાં તો જેવો પાટલો ખેંચ્યો ને એક દેડકો મહાકાય કૂદ્યો. અરે મારાથી ચીજ પડી ગઈ. એટલે નગર ટપ્પુ તો હસતો તાળી પાડે. પછી એને બહુ બોલતા નહોતું આવડતું એટલે મને ઈશારો કરીને બોલાય. એટલે મેં પાછળ ગયા તો દરવાજો અડધો ખોલીને જોયું તો દેડકાના બચ્ચા. મેં બાને કીધું બા આમ કેમ ચાલે? બા કહે છે જો ધોધમાર વરસાદ જોઈતો હોય ને તો આવું બધું તો ચાલે, ક્યાં જાય? હા તમને ખબર છે આમ પછી આમ બેઠા વાતો કરતા હતા અને અમે જમીને ઊભા થયા. એટલામાં બેને બૂમ પાડી બા આ તારો લાડકો દીકરો આવ્યો. હવે તમને ખબર છે મારી બાને કેટલા અસંતાન અને કેટલો સ્વજનોનો પરિવાર. જગ, ફૂલ, વેલીઓ, ચકલી, કબૂતર, આ પેલી શાકવાળી, પછી વતનથી દૂધ વેચવા આવતી દૂધવાળી, અરે મંદિરના ઓટલે બેસતી ભિખારણ, પેલી ચંપા. અને આ બીલીના વૃક્ષ નીચે જે બીલીના ફૂલ થાય ને એ દવા માટે લેવા માટે આવતા જાણે અજાણ્યા કેટલાય લોકો. આટલો બહોળો પરિવાર મારી બાનો હતો. હવે લાડકો દીકરો એટલે કોણ ખબર છે? કાળિયો કૂતરો. એ છે ને બાની આગળ પાછળ પૂછડી હલાવી ફરતો હતો તો બા એને એક રોટલી તો આપી, પણ તોય આગળ પાછળ ફર્યા કરે. બા એના પર ગુસ્સો કરે, ચીડાય, પણ એ કાંઈ બોલે નહીં, ફર્યા જ કરે બાની આગળ પાછળ. ત્યાં બેને મને શું કીધું ખબર છે? બેન કહે છે કે જોયું આ લાટ સાહેબનો રોપ જોયો તે? આ લાટ સાહેબ હવે જમવાના ટાઈમે સાંજે પાછો આવશે અને શું કરશે ખબર છે? બા મંદિરેથી મોડા આવ્યા ને તો ખાય નહીં, હું આપીશ ને તોય નહીં ખાય, એ બાના હાથે જ ખાશે. આ લાટ સાહેબનો રોપ છે. આ બપોર પણ આળસ મરડતા પસાર થઈ ગઈ અને સંધ્યાનો સમય થયો. બેને દરવાજા ખોલી અને ફળિયામાં પાણીનો છંટકાવ કર્યો. એ ઠંડક મહેક પ્રસરી ગઈ અને સૌ આનંદથી બધા બહાર આવીને બેઠા. અમે બધા જ એ બધા સૌ સલા કામે લાગ્યા અને હું ને બાના ખોળામાં માથું નાખીને હું બેઠી અને બા પોતાના કરચલીવાળા હાથથી મારા વાળ પસારવા લાગી. અદ્ભુત ક્ષણો હતી. એક ક્ષણને માણવા માટે તો છેક મુંબઈથી આટલે દૂર હું આવતી હતી. મારા માટે અતિશય મૂલ્યવાન ક્ષણ હતી. મા દીકરી એકબીજાને હું અને સહેવાસ જમતા વાતો કરતા બેઠા હતા અને ત્યાં અંધારું થવા આવ્યું અને આકાશગંગામાં તારાઓ કમળના ફૂલ ખીલવા માંડ્યા અને એનો પ્રકાશ પથરાવા લાગ્યો. અને એનો એ પ્રકાશ મારા પર પણ આવ્યો અને મને થયું હું બાનો દીકરો થયો હોત તો શું થાત? હું ખરેખર કેટલી નસીબદાર છું, કેટલી ભાગ્યશાળી છું કે હું બાની દીકરી થઈ. કેમ કે દીકરી સ્ત્રી બનીને માની નજીક જાય છે, જ્યારે દીકરો પુરુષ બનીને થોડોક આઘો જાય છે. પુરુષના જીવનમાં બીજી સ્ત્રી એટલે કે એની પત્ની આવે છે, જ્યારે દીકરી પોતાના ઘર સંસારમાં ગળા ડૂબ હોવા છતાં, અતિ કામમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં પોતાને માની વેદના, આનંદ, દુઃખ, દર્દ, આશા, નિરાશા દરેક વસ્તુનો અનુભવ એ પોતે કરી શકતી હોય છે. એટલે આવી દીકરી એટલે આપણામાં કહેવત નથી એ દીકરી તો વનનો દરિયો. જેને ઘેર દીકરી ના હોય ને એ ઘર સ્મશાન બરાબર છે. અને તમે હજારો દાન કરો પણ કન્યાદાન જેવું એકેય દાન નહીં. એટલે આ દીકરી અને મા એનો અદ્ભુત પ્રેમ, બે એકબીજાનો સહેવાસ અનુભવતા રાત પસાર થતી હતી. અને માના ખોળામાં સૂતા
બા એમનું ગુજરાતી લઢણનું ગીત ગાવા લાગ્યા. એમનું જૂનું પુરાણ એમને બહુ પસંદ હતું. સોના ઈંઢોણી રૂપા બેડલો રે ઉભા રહો રંગ વાદળી વરસ્યા વિના કેમ ચાલ્યા જાવ છો રે તમે ઉભા રહો રંગ વાદળી. આ રૂપા બેલાના રંગ ભરી વાદળી ધરતીને તસી ધરતીને લીલું છમ કરી દીધું. એવી રીતે આ મારી માના સ્પર્શથી એના માથાએ જે હાથ પસાર્યો એ સ્પર્શથી મારું જીવન પણ લીલું છમ બની ગયું. આમ મા દીકરીના આ અતૂટ પ્રેમ બંધનને વાર્તામાં વણી વર્ષાબેન અડાલજાએ અદ્ભુત સ્પંદનોને શબ્દોમાં પૂર્યા છે. સૌને મારા તમારી ભાષા એટલી સુંદર છે કે એમ થાય કે સાંભળ્યા કરું. થેન્ક યુ. અને બીજું જે મને સૌથી વધારે અનુભવાયું કે તમારી ભાષામાં શબ્દચિત્રો રજૂ કરવાની શક્તિ છે. એટલે માત્ર શબ્દો વડે દ્રશ્યો ઊભા કરવાની તમારી જે વર્ણન શક્તિ છે એને કારણે આ વાર્તા બહુ સરસ રીતે સાંભળનાર સુધી પહોંચી. એટલે તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે આટલી અઘરી વાર્તાને કેવી કે જેમાં ખાસ કશું બનતું નથી અને છતાં ઘણું બને છે. કેવો છે અનુભવ તમારું સંવિતની સાથેનો વાર્તા કહેવાનો? ખૂબ જ આનંદ આવે છે. શરૂઆત એમ થાય કે હું નહીં કરી શકું. આ વાર્તા તો મેં જ્યારે તૈયાર એટલે મારા મિસ્ટર એમનું લેખન સરસ છે એટલે હું તૈયાર કરે. મને તો હું નહીં કહી શકું, બહુ અઘરા વર્ડ છે. એટલે 3-4 દિવસ હું પણ ઘરમાં એટલી બધી બિઝી હતી ને તો કાંઈ ધ્યાન અપાયું નહીં. પછી છેલ્લા 4 દિવસમાં તૈયાર કરી. પણ આવતા મેં એમને કીધું પેલા મારથી નહીં બોલાય આજે. તો કે ના, પ્રભુ પર વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા રાખ, ત્યારથી બોલાશે. પ્રભુ સાથે જ છે. તો કેવું લાગે છે તમે બોલી શક્યા? બોલી શક્યા. હેપી, આઈ એમ હેપી. સંવિતિ સાથે કેવી રીતે આગળ વધવા ઈચ્છો છો તમે? બસ આ સાહિત્ય દ્વારા આગળ વધીશું. આપ જે કાર્ય કહેશો એમાં કાર્યરત રહી અને પૂરા દિલથી મનથી કાર્ય કરીશું. તમે એમ કીધું ને આઈ એમ હેપી, તો જનરલી તમે જે હેપી થતા હો અને આ જે હેપીનેસ છે એ જુદી છે કે એક છે? એ જુદી થાય. પેલીમાં શું થાય કે બધા ઘરના બધા પાત્રોના સાથે આ પોતાનો સ્વયંનો અંદરનો આનંદ છે. મહિલાઓ કાયમ બીજા માટે જીવતી હોય છે. હવે એમ થાય કે આપણે આપણા માટે જીવીએ. મને પણ એ જ વિચાર આવ્યો હતો. મને જ્યારે અમીબેને વાત કરી ને એ જ્યારે જોઈન થયા ત્યારે હું લંડન હતી. એટલે એને ફોન પર કીધું આવી રીતે છે રંજન, તમે હું આવ્યા પછી 100% જોઈન થઈશ તમારી સાથે. એટલે પછી હોય છે કે છોકરા મોટા કર્યા, છોકરાને છોકરાએ કર્યા, પણ આપણું જીવન શું? આપણે ઘરના કામમાં ઉઘાડ ઉભર્યા કરવાનું. આપણે પણ કંઈક ગમતી વસ્તુ કરીએ, કંઈક નવું જાણવા શીખવા મળે, આપણું માઇન્ડ પણ એક્ટિવ રહે. એટલે પછી અમે મારી ખાસ ફ્રેન્ડ છે એટલે એના સહવાસથી એના સાનિધ્યમાં હું આપની સાથે જોઈન થઈ. અને મને અત્યારે ખરેખર ખૂબ આનંદ છે કે આપ સર્વેનો સહ સહકાર છે. ગૌરાંગ સર તો ખાસ છે. તો રંજનબેન, અમને પણ એટલો જ આનંદ છે તમે સાથે જોડાયા છો અને તમારી આ જે યાત્રા છે એ વધુ ને વધુ તમને આનંદ આપનારી નીવડે એવી અમારી સૌની શુભકામનાઓ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપની માંથી કોઈને એમની સાથે વાત કરવી હોય તો ધ હાઉસ ઇઝ ઓપન. રંજનબેન, તમને અભિનંદન અને ધન્યવાદ બંને. અભિનંદન એની માટે કારણ કે આટલું સુંદર વર્ણન કદાચ વાંચ્યું હશે પણ સાંભળીને કેટલું મીઠું લાગે છે એ આજે ખબર પડી. આજે ખબર પડી ખરેખર. અને ધન્યવાદ એની માટે કે કોરોનાના સમયે આપણે ક્યાંય નથી જઈ શકતા, તમે અમને અહીંયા બેઠા બેઠા જ આખું ગામડાનો આનંદ આપ્યો છે. એટલે તમને અભિનંદન અને ધન્યવાદ. અને ખૂબ જ સરસ તમારું વર્ણન હતું. સાંભળવાની બહુ જ મજા આવી ગઈ. ધન્યવાદ. આપને તો ધન્યવાદ છે જ, પણ મેઇન ધન્યવાદ અંકલને હું આપું છું. તમારું એ કરવા માટે એ ઊભા થઈને પાછળ ગયા અને એમને બધાને ચૂપ કર્યા અને કહ્યું કે વાર્તા શાંતિથી સાંભળો. મને એને માટે ખૂબ અત્યારે માન અને આમ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. મારા માટે મેઇન સપોર્ટ એ છે. એમણે આજે પ્રૂવ કર્યું આજે. થેન્ક યુ.
तो हिंदी भाषी हैं, लेकिन आपने जो प्रकृति का जो सुंदर वर्णन किया, गुजराती न समझते हुए भी हमने सब पूरा उसका आनंद लिया और सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। और आपका पहला अभ्यास था ये, भविष्य में और आगे उन्नति करें। धन्यवाद। રંજનબેન, આપને તો સારી રીતે ઓળખું છું, પણ જે રીતે અત્યાર સુધી ઓળખતી હતી અને આજે જોઉં છું, કંઈક પ્રતિભા અલગ જ છે. અત્યાર સુધી મેં તમને જે જોયા છે તે ખૂબ હાઉસવાઈફ તરીકે કે મંદિરમાં બહુ ઇન્વોલ્વ થયા છે, પણ તમારી અંદર છુપાયેલું આ સાહિત્ય પ્રેમ મને આજે બરાબર દેખાયો અને બહુ સરસ અનુભવ આવ્યો કે આ જેમ દર્શિની મેડમ અને બધાએ કહ્યું કે ગામડામાં ખરેખર તમે અમને લઈ ગયા, વરસતો વરસાદ ખબર પડી, લીલીના વૃક્ષની ઘટા ખબર પડી, તો ખરેખર આ પાસું તમારું જોઈને આજે ખૂબ આનંદ થયો કે રંજનબેનનું આ વ્યક્તિત્વ છે ખૂબ સરસ અને અલગ છે. એ રાજુભાઈને એના માટે ધન્યવાદ ઘટે છે, એટલો સરસ સપોર્ટ કરે છે. એટલે શબ્દો થકી જે ઇન્દ્રિયો થકી જે વિશ્વનું જગતનું જીવનનું આકલન થાય છે સાહિત્યના માધ્યમથી, એનો આ આનંદ છે. અને મને એમ થાય છે કે રાજુભાઈને હું વિનંતી કરવા માગું છું કે તમારી કોઈ પ્રતિક્રિયા છે આ આખી બાબતની લઈને. રંજનબેનનું સંવિત્તિમાં આવવું, એમની વાર્તા કહેવાનું શરૂ કરવું, આપનું એની સાથે જોડાવવું. આવો ને આપ કે બસ. સૌપ્રથમ તો એક તો જરૂર કહું કે નાનપણથી જ હું પોતે ગુજરાતી ભાષામાં ખૂબ વાંચન કર્યું છે. લગભગ અઠવાડિયામાં થોડી શરદી છે, સોરી, એક અઠવાડિયામાં 9 નવલકથા વાંચી તો મને સંતોષ. એટલે આજે છે ને મેં એવું કીધું એ વાક્યો તોડીને, શબ્દો તોડીને નહીં બોલું. સરિતા જોશીને યાદ કરવી, એક સળંગ વાક્ય બોલું તો મજા આવશે. બોલાય એટલે કોન્ફિડન્સ આવે માણસને, અને કોન્ફિડન્સથી બોલે તો એ ભાવ ઓટોમેટિક આપણામાં આવી જ જાય. હું 30 વર્ષ જૂનો હું સ્ટેજનો કલાકાર પણ છું, અને સાહેબ જોડે વાત કરી હતી, ગૌરવ જોડે, કે સાહિત્યમાં સ્ટોરી લખવી હોય તો પણ હું પોતે લખી શકું છું, પોતાનું સાહિત્ય તરીકે આખી સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર કરી શકું છું. એટલે મેં કહું મારી મદદની જો જરૂર હોય આવી તો આપ મને અચૂક યાદ કરજો, હું સ્ક્રિપ્ટ પણ લખીને આપીશ. અને એમાં આજે જે લેખિકાએ લખ્યું છે તો બહુ સરસ છે, એટલે બહુ સરસ છે. એની ભાષા ગુજરાતી અને ગુજરાતીની લઢણ અને અલંકાર અંદર જે વાપર્યા છે, બેસ્ટ સ્ટોરી. થેન્ક થેન્ક યુ રંજનબેન, બહુ જ મજા આવી. વધુ ને વધુ વાર્તાઓ સાંભળીશું તમારી પાસે અને બહુ જ આનંદ થયો તમે આવ્યા એનો. થેન્ક યુ સો મચ.